Good morning, student. How are you? Myself, Professor Amit Kalola, and our subject is Water Supply and Sanitary Engineering. And topic to be discussed today of chapter Maintenance of the Water Supply Mains. Necessity for the maintenance of the water supply mains, method of the prevent leaks, and leak detection techniques, and measure for the conservation of water. So dear student, in the last lecture we have discussed about the water softening and the necessity of the water softening of the water and the types of the softening process and their advantages and disadvantages. In this we have discussed about the boiling process and method of the lime addition for temporary remove the hardness, and for the permanent remove the hardness we have discussed about the soda lime process and the zeolite process. So today we start with the necessity of the maintenance of the water supply mains. Water distribution system of any city is very unlikely to be completely leak proof or loose proof. A systemic survey reveals about the 15 to 20% of the cost due to the leakage and the theft of the water. Water is wasted due to the defect in the water supply mains, joints, and the house connection, as well as carelessness of the consumers. કોઈપણ શહેરની વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ સંપૂર્ણપણે વ્યવરહિત એટલે કે લીક પ્રૂફ અને લૂઝ પ્રૂફ હોવાની શક્યતા ખૂબ જ ઓછી હોય છે. વ્યવસ્થિત રીતે જો સર્વે કરવામાં આવે તો લીકેજ અને પાણીની ચોરી એટલે થીફ ઓફ ધી વોટરને કારણે લગભગ 15થી 20% જેટલું વ્યય થતો જોવા મળે છે. વોટર સપ્લાય મેન્સમાં જોડાણો, સાંધા અને હાઉસ કનેક્શનમાં ખામી તેમજ ઉપભોક્તા કન્ઝ્યુમરની બેદરકારીને કારણે પાણીનો વ્યય થતો આપણે જોવા મળે છે. So increasing the efficiency of the water supply system through the water waste survey, timely repairing as well as the proper legal proceeding, proper training of the customers and the allied employed are required. એટલે આ રીતે આપણે વ્યયને રોકવા માટે જરૂરી વોટર સર્વે, સમયસર મરામત, ટાઈમલી રિપેરિંગ અને યોગ્ય કાનૂની કાર્યવાહી, ગ્રાહકો અને સંલગ્ન કર્મચારીની વ્યવસ્થિત તાલીમ અને વગેરે દ્વારા વોટર સપ્લાય પદ્ધતિની ક્ષમતા વધારવી ખૂબ જ જરૂરી છે અને આ બાબતોમાં જાગૃતિ લેવાની પણ ખૂબ જ અનિવાર્ય છે. Now the method of the prevent leaks. The following methods are useful to reduce the leakage. Proper design and the distribution method, use of the quality fitting, systematic and strict inspection, timely and proper repairing, licensed plumbers only to work, adopting the appropriate distribution system, and propaganda and the training for the proper use of water. લીકેજને કારણે થતો વ્યય અટકાવવા માટે આપણે ઘણી મેથડ ઉપયોગી નીવડે છે. તેમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુશન પદ્ધતિનો યોગ્ય ડિઝાઇન, પ્રોપર ડિઝાઇન, ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ફિટિંગનો આપણે ઉપયોગ કરીએ, ક્વોલિટી ઓફ ફિટિંગ્સ, વ્યવસ્થિત અને કડક ઇન્સ્પેક્શન, સિસ્ટમેટિક એન્ડ સ્ટ્રિક્ટ ઇન્સ્પેક્શન, સમયસર અને યોગ્ય રિપેરિંગ, ટાઈમલી એન્ડ પ્રોપર રિપેરિંગ, લાયસન્સ ધરાવતા પ્લમ્બરો દ્વારા જ કામ કરવામાં આવે, યોગ્ય પ્રકારની વિતરણ પદ્ધતિનો ઉપયોગ અને પાણીનો સુયોગ્ય વપરાશ માટે પ્રચાર અને તાલીમ. તો તેમાં આપણે પ્રથમ પોઈન્ટ છે આપણો ડિઝાઇન, તેના ઉપર ડિસ્કશન કરીએ. Layout of the water distribution system, the design should be such that the water flowing from the main lines to each branch line only cover a limited area so that it can be easily tested for leakage and repaired with the least difficulty. હવે પાણીની વિતરણ પદ્ધતિના લેઆઉટની ડિઝાઇન આપણે જો એવી રીતે કરવામાં આવી જોઈએ કે મેઇન લાઇનમાંથી દરેક બ્રાન્ચ લાઇનમાં જતું પાણી છે એ અમુક મર્યાદિત વિસ્તારને જ કવર કરતું હોય, જેથી લીકેજનું પરીક્ષણ ટેસ્ટિંગ આપણે છે ને ખૂબ જ સહેલાઈથી થઈ શકે
અને ખૂબ જ ઓછામાં ઓછી મુશ્કેલીથી એનું રિપેરિંગનું કાર્ય ઓછા સમયગાળામાં આપણે કરી શકીએ. બીજો મેથડ આવે છે ક્વોલિટી ઓફ ફિટિંગ. The material of the different type of the fitting used in the distribution system should be approved standard. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમમાં વપરાતી વિવિધ પ્રકારના ફિટિંગ્સની માલ સામગ્રી માન્યતા પ્રાપ્ત ધોરણો વાળી જોવી જોઈએ, સ્ટાન્ડર્ડ ક્વોલિટીની જ હોવી જોઈએ. નેક્સ્ટ આવે છે ઇન્સ્પેક્શન. There should be a vigilance team made up the special expert by the waterworks department. વોટરવર્ક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ખાસ નિષ્ણાતોની બનેલી વિજિલન્સ ટીમ હોવી જોઈએ કે જે લીકેજ અને તેના રિપેરિંગની કાર્યવાહી ઉપર વ્યવસ્થિત ચેકિંગ તેમજ દરેક કનેક્શનની કડક ચકાસણી કરી અને જેઓ એમાં કોઈ પણ જાતના ગ્રાહકો કોઈ કસૂરવાર જોવા મળે તો તેને પેનલ્ટી સાથે દંડ અને તેના માટે કોઈ જવાબદાર કર્મચારી કે અધિકારી હોય તો તેની સામે ખાતાકીય કાર્યવાહી કરે. તો ઇન્સ્પેક્શનની વાત આવી. પછીની મેથડમાં આવે છે એ રિપેરિંગ. Watermen's every branch as well as every connection should be repaired immediately after the inspection so that the capacity of the water supply service is maintained and the expenditure incurred due to the leakage can be prevented in the time. હવે વોટરમેન્સના દરેક બ્રાન્ચ અને દરેક કનેક્શન ઇન્સ્પેક્શન થયા બાદ તાત્કાલિક રિપેરિંગ કરાવવું જરૂરી છે અને જેથી વોટર સપ્લાય સર્વિસની ક્ષમતા એની કેપેસિટી જળવાઈ રહે અને લીકેજ દ્વારા થતા વ્યયનો સમયસર અટકાવ કરી શકાય અને ટાઈમ પીરિયડમાં આપણું રિપેરિંગનું વર્ક પૂરું થઈ શકે. નેક્સ્ટ આવે છે તે લાયસન્સ પ્લમ્બર્સ, લાયસન્સ ધરાવતા પ્લમ્બર્સ. રેકોગ્નાઇઝ ફોર ઓલ ટાઈપ્સ ઓફ ધી વર્ક રિલેટેડ ટુ ધ વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ. Only approved and the licensed plumber should be allowed to work under the supervision of the skilled and the expert supervisor so as to minimize the future difficulty to emergency and initial service such as a water supply. વોટર ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમને લગતા તમામ પ્રકારના કામ માટે માન્યતા પ્રાપ્ત અને લાયસન્સ ધરાવતા પ્લમ્બરો અને તે ખૂબ જ કુશળ અને નિષ્ણાત સુપરવાઇઝરોની દેખરેખની નીચે જ કામ કરવાની મંજૂરી આપવી જોઈએ કે જેથી પાણી પુરવઠા જેવી ઇમરજન્સી અને એસેન્શિયલ સર્વિસને ભવિષ્યમાં ઓછામાં ઓછી ડિફિકલ્ટીનો સામનો કરવો પડે, મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે. નેક્સ્ટ આવે છે તે એપ્રોપ્રિએટ ટાઈપ ઓફ ધી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ. યોગ્ય પ્રકારની વિતરણ પદ્ધતિ. પ્લાનિંગ એન્ડ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ ધ એની પાર્ટ ઓફ ધ સિટી, the appropriate type of the distribution system should be adopted for considering the method. શહેરમાં જે વિસ્તારમાં આયોજન અને વિકાસની પદ્ધતિને ધ્યાનમાં લઈ અને યોગ્ય પ્રકારની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ અપનાવવી જોઈએ અને શક્ય હોય ત્યાં ઇન્ટરમીડિયેટ સિસ્ટમ અપનાવવાથી પણ પાણીનો વ્યય ઘણો ઓછો થાય છે. તો યોગ્ય પ્રકારની વિતરણ પદ્ધતિ આપણે ધ્યાનમાં રાખી તો આપણે યોગ્ય પ્રકારની ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ અપનાવી જોઈએ. નેક્સ્ટ આવે છે જે પ્રોપેગેન્ડા એન્ડ ધ ટ્રેનિંગ ટુ પીપલ. પ્રોપર યુઝ અને ઇકોનોમિક યુઝ ઓફ ધી વોટર વાઇઝલી ઇફ ધ પીપલ બીકમ ધ સેલ્ફ અવેર થ્રુ ધ પબ્લિસિટી એન્ડ ધ ટ્રેનિંગ ધેટ ક્રિએટ એ સેન્સ ઓફ ધી કોઓપરેટિવ ઇન ધ પબ્લિક માઇન્ડ અબાઉટ ધ પ્રોપર એન્ડ ધ ઇકોનોમિકલ યુઝ ઓફ વોટર, so that it can stop the unnecessary spending the elements and not even spend itself. This is suitable for the various media such as a local newspaper. It is useful to make suggestion to put up the effective poster in the public places, speeches of the expert and the leaders, seminars, public decisions, Gram Sabha planning, training through the radio and television. પાણીનો યોગ્ય અને કરકસરયુક્ત ઉપયોગ કરવા અંગે લોકમાનસ ઉપર સરકારની ભાવના ઉત્પન્ન થાય તે પ્રકારના પ્રચાર અને તાલીમ આપવાથી લોકો જાતે જ જાગૃત બને તો સમજદારીપૂર્વક પાણીનો ઉપયોગ કરવાની આદતો અપનાવે
જેથી બિનજરૂરી વ્યય કરનાર તત્વોને આપણે રોકી શકીએ અને ખુદ પણ બગાડ ન કરે. તો આ માટે વિવિધ પ્રચાર માધ્યમો જેવા કે સ્થાનિક વર્તમાનપત્રોમાં યોગ્ય સૂચનો કરવા, જાહેર સ્થળોએ અસરકારક છે એ પોસ્ટરનું પ્લાનિંગ કરવું, લગાડવા, નિષ્ણાતો અને આગેવાનો વ્યક્તિના ભાષણ, સેમિનાર છે, લોકચર્ચા છે, ગ્રામસભાના આયોજન અને રેડિયો અને ટેલિવિઝન દ્વારા તાલીમ અને પ્રચાર ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડે છે. તો આપણે આ લીકેજ અટકાવવાની રીતો, મેથડ ઓફ ધ પ્રિવેન્ટ લીક્સમાં પ્રોપર ડિઝાઇન, ક્વોલિટી ફિટિંગ, સિસ્ટમેટિક એન્ડ સ્ટ્રિક્ટ ઇન્સ્પેક્શન, timely and the proper repairing, licensed plumber only to work, adopting the appropriate distribution system, and propaganda and the training for the appropriate use of the water નું ડિસ્કશન કર્યું. Now next topic is leak detection techniques. વોટર સપ્લાય સિસ્ટમમાં આપણે વિવિધ પ્રકારે અને કારણોથી લીકેજ થતું હોય છે. અંડરગ્રાઉન્ડ પાઇપલાઇનમાં થતું લીકેજ, ગેરકાયદેસર જોડાણ હોય, ઉપભોક્તાઓ તેમજ સિસ્ટમ ઉપરના ઓપરેટરની નિષ્કાળજી, બેદરકારી વગેરે ઘણા પ્રકારે છે એ લીકેજ થવાના કારણો હોઈ શકે છે. હવે લીકેજ ચકાસવા માટે આપણે ઘણી સિસ્ટમ અને પદ્ધતિ અને ટેકનિક વાપરવી પડતી હોય છે. તેમાંની આપણે અમુક જે આપણે રેગ્યુલર ટેકનિક્સ વાપરીએ છીએ તેનું આપણે ડિસ્કશન કરીએ. તો તેમાં આવે છે એ ડાયરેક્ટ ઓબ્ઝર્વેશન ઓફ ધી લાઇન, એટલે કે લાઇનનું પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ, યુઝ ઓફ ધી કલર વોટર, એટલે કે રંગીન પાણીનો ઉપયોગ, યુઝ ઓફ ધ સાઉન્ડિંગ રોડ, સાઉન્ડિંગ રોડનો ઉપયોગ, કમ્પ્રેસ એર ટેસ્ટનો ઉપયોગ, હાઇડ્રોલિક ગ્રેડિયન્ટ લાઇન, વોટર મીટરનો ઉપયોગ, એન્ડ ફિલિંગ ધ પાઇપલાઇન્સ, એટલે પાઇપલાઇન ભરવાની રીત. તો આપણે દરેક મેથડનું ડિટેલમાં ડિસ્કશન કરીએ. તો તેમાં પહેલું આવે છે આપણે ડાયરેક્ટ ઓબ્ઝર્વેશન ઓફ લાઇન. ડાયરેક્ટ ઓબ્ઝર્વેશન ઓફ ધી સોઇલ, observation to the line can be made directly from the above observation the soil around the pipeline passing below, where the wetness appear or the grass is seen one by one, can be repaired by finding the joints or the other fitting or breakage. હવે જમીનની નીચેની પસાર થતી પાઇપલાઇનની આસપાસની માટીનું આપણે પહેલાં તો અવલોકન કરવું પડે, ડાયરેક્ટ ઓબ્ઝર્વેશન ઓફ ધી સોઇલ. અને તે જગ્યાએ આપણે ભીની થયેલી દેખાય માટી અથવા તો ઘાસ ઉગેલું દેખાય જોવા મળે, અથવા તો અમુક વખતે ક્રેક્સમાંથી નાના નાના ફુવારા રૂપે પાણી પણ બહાર આવતું દેખાય. તો તે વગેરે અવલોકન ઉપરથી આપણે લાઇનનું પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ કરી શકાય છે. અને તે સ્થાન ઉપર આપણે ખોદકામ કરી અને 1 બાય 1 છે આપણે સાંધાઓ છે, અન્ય ફિટિંગ્સ છે, તૂટફાટ છે તે જોતા જઈએ અને તેનું રિપેરિંગ આપણે કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ આવે છે એ રંગીન પાણીનો ઉપયોગ, યુઝ ઓફ ધી કલર વોટર. A solution prepared by the adding a suitable type of the harmless color to the water which has been tested in the pipe. Leakage from the pipe can be easily identification due to the color water passing through it. રંગીન પાણીના ઉપયોગ કરવાની મેથડમાં પાણીમાં કોઈ યોગ્ય પ્રકારનો હાનિમુક્ત જે હાર્મલેસ કહેવાય એ રંગ ઉમેરવામાં આવે છે અને તૈયાર કરેલ દ્રાવણને જે પાઇપની આપણે લીકેજની ટેસ્ટ કરવાની હોય, ચકાસણી કરવાનું હોય તેમાંથી આપણે પસાર કરવામાં આવે છે. આ રીતે પસાર કરતા રંગીન પાણીને કારણે પાઇપમાં થતું લીકેજ આપણે સરળતાથી ઓળખી શકાય છે. નેક્સ્ટ આવે છે by using the sounding rod, એટલે કે સાઉન્ડિંગ રોડ દ્વારા. A sounding rod is a metal rod from which sound is easily transmitted. This type of the rod is used to check for leakage in the pipes. The point is placed in such a way that the sounding rod touches the pipe where it is to be tested and the sound is heard by the keeping the ear at the upper end.
If there is a leak, it hissing noise is heard at the place. સાઉન્ડિંગ રોડમાં ધાતુનો બનેલો એક સળિયો છે જેમાંથી ધ્વનિ છે, અવાજ છે, સરળતાથી વહન પામે છે. આ પ્રકારનો રોડનો ઉપયોગ પાઇપની લીકેજ ચકાસવા માટે થાય છે. જે જગ્યાએ ચકાસણી કરવાની હોય ત્યાં સાઉન્ડિંગ રોડ પાઇપને સ્પર્શે તે બિંદુ આગળ રાખવામાં આવે છે અને ઉપરના છેડે કાન રાખીને અવાજ સાંભળવામાં આવે છે. લીકેજ હોય તે સ્થળે તેનો હિસિંગ સાઉન્ડ એટલે કે સિસકારી ભર્યો અવાજ સંભળાય છે અને આ અવાજને મોટો કરવા માટે આપણે એક્વાફોન અથવા તો સોનોસ્કોપ જેવા મેગ્નિફાયર પણ જોડવાથી મૂળ અવાજ કરતાં લગભગ 10,000 ગણો મોટો અવાજ પણ કરી શકાય છે. આવા સંજોગોમાં સાઉન્ડિંગ રોડને પાઇપના સંપર્કમાં ન રાખેલ હોય તો પણ સ્પષ્ટ ધ્વનિ આપણે સાંભળી શકીએ છીએ. તો આ સાઉન્ડિંગ રોડ દ્વારા લીકેજનું ચેક કરવાની ટેકનિક્સનો આપણે વાત કરી. નેક્સ્ટ આવે છે કમ્પ્રેસ એર ટેસ્ટ. લીકેજ ડિટેક્શન ઇઝ ડન બાય ધ ઇન્ટ્રોડક્શન ધ હાઈલી કમ્પ્રેસ્ડ એર ઇન ધ પાઇપલાઇન વેર વોટર બબલ્સ વિથ ધ બબલિંગ એર કેન બી સીન વેર ધેર ઇઝ એ લીકેજ. હવે કમ્પ્રેસ એર મેથડમાં પાઇપલાઇનમાં ઊંચા દબાણ સાથે હવાને દાખલ કરવામાં આવે છે. તો જે સ્થળે લીકેજ હશે ત્યાં આગળ હવા સાથે પાણીના પરપોટા બબલ્સ છે આપણે જોઈ શકાય છે અને આ બબલ્સની હિસાબે લીકેજ ડિટેક્શન આપણે આસાનીથી કરી શકીએ છીએ. નેક્સ્ટ આવે છે તે હાઇડ્રોલિક ગ્રેડિયન્ટ લાઇન. This method is useful to get the exact location of the leakage. In this way, after careful observation, a graph of the hydraulic gradient line is prepared with the high accuracy. The point of the leakage where there is a sudden change in the slope of the HF well can be determined. હાઇડ્રોલિક ગ્રેડિયન્ટ લાઇનમાં લીકેજનું ચોક્કસ સ્થાન મેળવવા માટે આ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આ રીતમાં કાળજીપૂર્વક અવલોકન લીધા બાદ ખૂબ જ ચોકસાઈ એક્યુરેસી સાથે હાઇડ્રોલિક ગ્રેડિયન્ટ લાઇન HGL નો ગ્રાફ તૈયાર કરવામાં આવે છે અને તે સ્થળે HGLના ઢાળમાં અચાનક બદલાવ આવે તે લીકેજ બિંદુ એટલે પોઈન્ટ ઓફ લીકેજ આપને દર્શાવે છે અને ત્યાંથી આપણે કયા પોઈન્ટ આગળ લીકેજ થાય છે તે આપણે આસાનીથી સમજી શકીએ છીએ. Now next method is use of the water meter. Deacon waste water meter are commonly used to leakage detection. As shown in the figure, the device has a disc weight fixed by the counterweight. The disc is pressed downward as the water passes. System of the lever inside the movement tool is transferred to the front with a pencil attached to mark the graph. લીકેજ ડિટેક્શન માટે સામાન્ય રીતે ડિકોન્સ વેસ્ટ વોટર મીટરનો આપણે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે કે જે આપણે ફિગરમાં જોઈએ છીએ. આ ડિવાઇસમાં એક કાઉન્ટર વેઇટ દ્વારા સ્થિર રહેતી એક ડિસ્ક ગોઠવેલી હોય છે અને પાણી જ્યારે આપણે ઇનલેટમાંથી પસાર થાય ત્યારે આ ડિસ્ક નીચેની તરફ દબાય છે અને ડિસ્કની મુવમેન્ટ સાધનની અંદર લીવર સિસ્ટમ દ્વારા સાધનના ઉપરના ભાગે ઓટોમેટિક ફરતા ડ્રમ ઉપર લગાવેલા ગ્રાફ ઉપર માર્કિંગ કરવા માટે જોડેલી પેન આગળ ટ્રાન્સફર થાય છે. Drum is fitted with an axis of a clock with revolve around the clock. ડ્રમ એક ક્લોકની ધરી સાથે ફિટ કરેલો હોય છે કે જે ઘડિયાળની ધરીની માફક સમય અનુરૂપ ભ્રમણ કરે છે. The rate of the flow can be detected by the connecting an arrangement meter to the various points along the pipeline and from which the leakage incurred in the section can be detected. તો આ રીતે એરેન્જમેન્ટ ધરાવતા મીટરને પાઇપલાઇન સાથે વિવિધ પોઈન્ટ્સની આગળ જોડી અને ત્યાંના પ્રવાહ દરનો આપણે રેટ ઓફ ફ્લો આપણે જાણી શકીએ છીએ અને તે ઉપરથી જે સેક્શનમાં જે આગળ લીકેજ હોય છે તે વ્યવ થતો હોય તે આપણે ડિટેક્ટ કરી શકીએ છીએ. તો આ યુઝ ઓફ ધી વોટર મીટર. Filling the pipelines. This is a mathematical method. For this, the quantity of water required
for full filling of the pipe is calculated from the dimension of the certain length of the pipeline in the section in which the leakage detection is to be done, and then the pipe is filled with the water. The difference between the theoretical and actual calculation is determined by the amount of the water. Excessive quantity indicate the leakage, but if less water is used, then the pipe shows the internal obstruction. આ એક ગાણિતીય મેથડ છે, મેથેમેટિકલ મેથડ છે. આ માટે જે સેક્શનમાં લીકેજ ડિટેક્શન આપણે કરવાનું હોય છે ત્યાંની એક ચોક્કસ લંબાઈની પાઇપલાઇનના માપ ડાયમેન્શન ઉપરથી આ પાઇપને સંપૂર્ણ ભરવા માટે જરૂરી પાણીનો જથ્થાની એટલે કે ક્વોન્ટિટીની આપણે ગણતરી કરવામાં આવે છે અને તે પછી પાઇપને પાણીથી ભરી દેવામાં આવે છે. પાણીના જથ્થા ઉપરથી એટલે કે ક્વોન્ટિટી ઉપરથી થિયોરિટિકલ અને એક્ચ્યુઅલ ગણતરીનો આપણે તફાવત નક્કી કરવામાં આવે છે. વધારે પાણી એક્સેસિવ ક્વોન્ટિટી લીકેજ દ્વારા થતો વેવ દર્શાવે છે, જ્યારે ઓછું પાણી પાઇપમાં આંતરિક અવરોધ દર્શાવે છે. આ આપણે બધી રીતોમાં પાણીનું લીકેજ ડિટેક્શન કરી અને વેવ અટકાવી શકાય છે, પરંતુ જ્યારે અમુક અનઓથોરાઇઝ જોડાણો દૂર કરવા માટે વિજિલન્સની ટીમ મદદથી પાઇપલાઇનની પૂરતી ચકાસણી કરી અને જે આવા કોઈ ગેરકાયદેસર જોડાણો આપણે શોધી કાઢવા જોઈએ અને આવા કનેક્શનો દૂર કરી અને ઉપરાંત તેના ઉપર જે થતી હોય કાનૂની કાર્યવાહી અથવા તો સખ્ત દંડ કરવાની પણ અને પાણી ચોરીને થતી લગતી બધી આપણે કાર્યવાહી કરી તો આ રીતે આપણે પાણીની ચોરી અને તેનો બગાડ થતો આપણે અટકાવી શકીએ છીએ. Now next topic is the measure for conservation of water, એટલે કે જળ સંરક્ષણના ઉપાયો. હવે પાણીની આપણે જાળવણી કરવી છે એ ખૂબ જ અગત્યનું ઇમ્પોર્ટન્ટ બાબત છે. પાણીનું યોગ્ય આપણે જો સંરક્ષણ કરવામાં આવે, જતન કરવામાં આવે તો દરેક કન્ઝ્યુમરને, ઉપભોક્તાને તેમજ વોટર સપ્લાય વિભાગ સાથે મળીને આપણે પ્રયાસ કરવો જોઈએ. પાણીનો બિનજરૂરી વ્યય અને ચોરી રોકવા માટે આપણે અમુક પગલાઓ પણ ભરવા જોઈએ. ધ ફોલોઈંગ મેઝર્સ શુડ બી ટેકન ટુ પ્રિવેન્ટ ધ અનનેસેસરી વેસ્ટેજ એન્ડ ધ થીફ ઓફ ધી વોટર. તો તેમાં આપણે પહેલા પોઈન્ટનું ડિસ્કશન કરીએ. The use of the meter in the water distribution system is the most effective solution. Due to the water provided by the most effective meter, consumers do not allow water to be wasted as long as it is the fungal method of the consumption. પાણીની વિતરણ પદ્ધતિમાં પદ્ધતિનો ઉપયોગ સૌથી વધારે અસરકારક ઉપાય છે, મોસ્ટ ઇફેક્ટિવ મેઝર છે. મીટર દ્વારા અપાતા પાણીને લીધે ઉપભોક્તા હંમેશા કરકસરયુક્ત વપરાશની પદ્ધતિ અપનાવે છે, કોઈ ખોટો બગાડ કરતો નથી અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી પાણીનો બગાડ પણ થવા દેતા નથી. Inspecting the water mains of the distribution system as well as all the fitting and the features of each of the branch and the some branches and making the necessary repair where the defect occur should be done immediately. હવે દરેક ઘરના આપણે કનેક્શનોનું વારંવાર ઇન્સ્પેક્શન કરીને તેની તકેદારી અને મેન્ટેનન્સના પગલાં લઈ અને લીકેજ તેમજ બિનજરૂરી વેવ થતો અટકાવી શકાય. ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમના વોટર મેન્સ તેમજ દરેક શાખાઓ, તેની ઉપશાખાઓ એટલે કે સબ બ્રાન્ચીસના દરેક ફિટિંગ્સ અને એના ફિક્ચર્સનું ઇન્સ્પેક્શન કરી અને જે જગ્યાએ આપણે લીકેજ દેખાય, ખામી જણાય તો ત્યાં તાત્કાલિક ધોરણે રિપેરિંગ કરાવી લેવું જોઈએ, એટલે આગામી જે બગાડ થતો હોય આપણે અટકાવી શકીએ. Only authorized licensed plumbers should be allowed to work on the work related to the water supply and distribution system under the supervision of the expert engineer and supervisors. તો વોટર સપ્લાય અને ડિસ્ટ્રીબ્યુશન સિસ્ટમ સાથે સંકળાયેલા કામો ઉપર નિષ્ણાત એન્જિનિયરો અને સુપરવાઇઝરોની દેખરેખ નીચે જ માત્ર અધિકૃત લાયસન્સ ધરાવતા પ્લમ્બરો જ કામ કરવાની આપણે એને છૂટ આપવી જોઈએ.
Publicity and the environmental should be created for the importance of the water and it is conversation in the public mind as well as the various programs should be organized for the necessary training work. લોકમાનસ ઉપર પાણી અને તેની જાળવણીનું મહત્વ ઊભું થાય તેવા પ્રચાર અને વાતાવરણ આપણે એન્વાયરમેન્ટ ઊભું કરવું જોઈએ તેમજ જરૂરી પ્રશિક્ષણ કાર્ય વગેરે માટે જેવા આપણે જરૂર પડે તેવા આપણે વિવિધ પ્રકારના કાર્યક્રમો પણ આયોજન કરવું જોઈએ. Discipline standards should be maintained for the proper functioning of the employee and the officer integrate with the operation of the water supply. વોટર સપ્લાયની કામગીરી સાથે સંકલિત કર્મચારીઓ અને અધિકારીઓનું કાર્યવ્યવસ્થાનું તંત્ર વર્ક ઓર્ગેનાઇઝેશન યોગ્ય રીતે ચાલવું જોઈએ કે જેથી ડિસિપ્લિન યોગ્ય રીતે ચલાવવું જોઈએ તે માટે શિસ્ત એટલે કે ડિસિપ્લિનનું ધોરણ જાળવવું જોઈએ. તો આપણે આ જલ સંરક્ષણના ઉપાયો મેઝર ફોર ધ કન્ઝર્વેશન ઓફ વોટરનું ડિસ્કશન કર્યું અને આપણે પાણીની બિનજરૂરી બગાડ થતો હોય અથવા તો ચોરી રોકવી હોય તે માટે આપણે કયા કયા મેઝર્સ કે ઉપાયો અપનાવવા જોઈએ તેનું આપણે ડિસ્કશન કર્યું. તો થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ. ટુડે વી હેવ ડિસ્કસ ધ ચેપ્ટર ઓફ ધી મેન્ટેનન્સ ઓફ ધી વોટર સપ્લાય મેન્સ. તેમાં આપણે વોટર સપ્લાય મેન્સની જાળવણીની આવશ્યકતા, તેની નેસેસિટી, મેથડ ઓફ ધ પ્રિવેન્ટ લીકેજ, તેમાં આપણે લીકેજને કારણે થતા વેવ અટકાવવા માટે મેથડની આપણે ડિસ્કશન કર્યું, લીકેજ ચકાસણીની ટેકનિક્સ અને લાસ્ટમાં આપણે જળ સંરક્ષણના ઉપાયો મેઝર ફોર ધ કન્ઝર્વેશન ઓફ ધી વોટરનું ડિસ્કશન કર્યું. થેન્ક યુ.